जमात 7वीं पाठ नंबर 14 मुगल साम्राज की दोहराई। पेशकश गौरव दुग्गल SS मास्टर सरकारी मिडल स्कूल जगत सिंह वाला श्री मुक्तसर साहब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ की दोहराई के दौरान सब तो पहला असी मुगल काल की टाइमलाइन बारे गल करांगे। जिवें कि तुसी स्क्रीन के उपर देख रहे हो, स्क्रीन के खब्बे पासे मुगल काल के जो शासक हुए है उन्हां दा वर्णन किया गया और स्क्रीन के सज्जे पासे इन्हां मुगल शासकों वालों जो लड़ाइयाँ लड़ियाँ गईयां जां जित्तां प्राप्त कीतियां गईयां जां जिन्हां खेतरां ते कब्जा किया गया उन्हां दा वर्णन किया गया। तो सब तो पहला असी मुगल काल की टाइमलाइन की गल करांगे। मुगल काल का जो पहला शासक सी वो सी बाबर। 1526 तो लैके 1530 ईस्वी। बाबर तो बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 तो 1540 अते फिर 1555 तो 1556 ईस्वी। हुमायूं तो बाद उसका पुत्र अकबर 1556 तो लैके 1605 ईस्वी। अकबर तो बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 तो लैके 1627 ईस्वी। जहांगीर तो बाद उसका पुत्र शाहजहां 1627 तो लैके 1657 ईस्वी अते शाहजहां तो बाद उसका पुत्र औरंगजेब 1658 तो लैके 1707 ईस्वी। इन्हां शासकों ने जो लड़ाइयाँ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂ प्राप्त कीतियां उन्हां दा वर्णन हुण आपां करांगे। बाबर 1556 तो 1530 ईस्वी इन्हां ने जो लड़ाइयाँ लड़ियां वो सी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी विच इब्राहिम लोधी दे नाल, और पानीपत की पहली लड़ाई तो बाद 1527 ईस्वी विच कानवा दा युद्ध राणा सांगा दे नाल। उस तो बाद चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी विच राजपूतां दे नाल। फिर घागरा का युद्ध 1529 ईस्वी विच अफगानां दे नाल। उस तो बाद हुमायूं ने कनौज दिल्ली आगरा के युद्ध 1540 ईस्वी विच शेर शाह सूरी दे नाल। उस तो बाद सरहंद दा युद्ध 1555 ईस्वी विच सिकंदर सूरी दे नाल। सिकंदर सूरी शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी सी। उस तो बाद अकबर ने जड़ियाँ जित्तां प्राप्त कीतियां गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, उड़ीसा, मध्य भारत, बरार दा इलाका, खानदेश ते अहमदनगर, ये सन अकबर दीयां जित्तां। उस तो बाद जहांगीर खुसरो का विद्रोह। तो जहांगीर का पुत्र सी खुसरो, उन्हें विद्रोह करता सी और जहांगीर ने इस विद्रोह का दमन किया सी। उस तो बाद बंगाल ते अवध दी जित। फिर 1613 ईस्वी विच मेवाड़ का युद्ध राणा अमर सिंह नूं हरा के अपने अधीन किया। फिर कांगड़ा का युद्ध 1620 ईस्वी विच कांगड़ा नूं भी अपने अधीन किया। अगे आ गया शाहजहां बुंदेलखंड का युद्ध 1628 ईस्वी विच जुझार सिंह नाल। अहमदनगर, बीजापुर ते गोलकुंडा का युद्ध 1633 ईस्वी विच और इन्हां दे उपर कब्जा किया। फिर औरंगजेब मथुरा आगरा का युद्ध 1669 ईस्वी विच जाटां दे नाल। नारनौल मेवाड़ का युद्ध सतनामीय संप्रदाय के लोगों के नाल, मराठियां दे नाल अते सिखां दे नाल। तो ये सी मुगल काल की टाइमलाइन और इन्हां मुगल शासकों द्वारा जो लड़ाइयाँ ते जित्तां प्राप्त कीतियां गईयां उन्हां दा संखेप विच वर्णन। मुगल मध्य एशिया के फरगना इलाके दे नाल संबंधित सन अते
ਮੰਗੋਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੋਲ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ਕੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1530 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਿਮਾਯੂ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ। 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ 1526 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮੰਗੋਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਖਾਨਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗੋਂਡਾਵਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਰਾਰ, ਤਿੱਬਤੀ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਫਰਗਨਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਫਰਗਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਨਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1527 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਸਹੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗਲਤ। ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ? ਬਾਬਰ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 1528 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1529 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਾਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1530 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਮਾਯੂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਹਿਮਾਯੂ 1530 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। 1540 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 1555 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਿਮਾਯੂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1556 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 1556 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 1556 ਨੂੰ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੇਮੂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਮੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹੇਮੂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ। ਗਵਾਲੀਅਰ, ਜੌਨਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ। 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੰਧ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਕੰਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਕਬਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬੈਰਮ ਖਾਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅਕਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਾਜਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਲਾ, ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਦਰੇ ਸਦੂਰ, ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇਦਾਰ, ਨੰਬਰ 2 ਦੀਵਾਨ, 3 ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਨੰਬਰ 4 ਸਦਰ, ਨੰਬਰ 5 ਵਾਕਿਆ ਨਵੀਸ, ਨੰਬਰ 6 ਕੋਤਵਾਲ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪਰਗਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਬਿਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲਜ ਭੂਮੀ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪ੍ਰੋਤੀ ਭੂਮੀ। 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਛੱਛਰ ਭੂਮੀ। ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। 15 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ? ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਲਜ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭੂਮੀ ਉਹ? ਛੱਛਰ ਭੂਮੀ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ। ਪੋਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10,000 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪੋਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1/3 ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ? ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਵਲ ਸੈਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਵਲ ਸੈਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਧੀਨ ਡੈਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 10 ਛੋਟੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਧੀਨ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। 1611 ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ 1613 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ 1628 ਤੋਂ 1657। ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। 1628 ਵਿੱਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 1633 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਨਗਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਤਾਜ ਮਹਲ ਬਣਵਾਈ। 1657 ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਲਤ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਹੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਵਾਈ। ਗਲਤ। ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਜ ਮਹਲ। ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 1658 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਮਰਾਠੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ 1680 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1699 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੌਤ 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਗਲਤ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਸਨ। ਗਲਤ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।